کیا وجہ ہے کہ حادثات میں کسی صورت کمی نہیں ہو رہی؟ بدقسمت صوبہ جس میں 41 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اس کے اوپر نہ کوئی جے آئی ٹی بن پائی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سیریس بات کرنے کو تیار ہے۔ محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، یہاں تو نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کوئی حکومت ہے، سبھی ایک صف پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسافر بس اس کو 160 میں کراس کر کے چلی جاتی ہے۔ آخر نیشنل ہائی وے کہاں پہ مری ہوئی ہے، کہاں سو رہی ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ بھی ہو رہی تھی۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پہ کوئی جھو نہیں رینگ رہی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف بلوچستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سابق سی ایم علاء الدین مری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عفیفہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مری صاحب یہ بتائیے گا کہ پشاور کے اندر ایک بہت ہی بڑا سانحہ تو ہم نے دیکھا، لیکن بلوچستان کی حالت بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جی ایک بہت ہی بڑا حادثہ جو ہے وہاں ہائی وے پہ پیش آیا، جس میں کوئی 41 کے قریب جو ہے ہلاکتیں رپورٹ کی گئی ہیں۔ تو ویسے تو ہم نے وہاں پہ بلوچستان میں ہائی ویز کی کنڈیشن پہ، حادثات پہ بہت سی بات کی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ حادثات میں کسی صورت کمی نہیں ہو رہی؟ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پہ کوئی جھو نہیں رینگ رہی۔ ایک طرف دہشت گردی کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس طرح کے حادثات ہو جانا، ان کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ میڈم، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا، کہ کم سے کم آپ نے تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی، اس پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ دیکھیں دونوں ہی واقعات بڑے ہمارے لیے افسوسناک ہیں، جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے، لیکن اگر اس کو میں کمپیریزن کروں اپنے بلوچستان کے واقعے کے ساتھ، تو کم سے کم وہ پشاور کا واقعہ اتنا تو ہوا کہ اس کا کوئی ایک ایف آئی آر تو لانچ ہوئی، اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی تو بنی، کوئی انویسٹیگیشن بھی آگے اس کی چلنے کی کوئی توقع ہے۔ لیکن جو میرا بدقسمت صوبہ جس میں 41 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اس کے اوپر نہ کوئی جے آئی ٹی بن پائی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سیریس بات کرنے کو تیار ہے، نہ کیوں وہ لوگ نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے۔ چلیں کوئی اگر دہشت گردی میں شہید ہوتا ہے یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں، جان تو دونوں کی سانجھی ہوتی ہے، دونوں فیملیز کو اسی طریقے سے سفر کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ انہوں اپنے پیاروں کو کھو کر کے کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی مری بلوچستان میں صاحب بے آپ، حسی کا عالم اپنے عروج پہ ہے۔ انسانی جان ایک بھی قیمتی ہوتی ہے کہ اگر انسانی جان کسی حادثے میں چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر ضرور تشویش ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ 41 سے زائد جانے کے باوجود بلوچستان کی طرف کسی کی توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ جی، یہ گلہ تو بلوچستان کو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کے مسائل، اس کے انسیڈنٹس، ان کے واقعات اس طریقے سے نیشنل میڈیا پہ کور نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ گلہ ہمارا کافی سالوں کا ہے، اور یہ شاید اب ٹھیک ہونے کا بھی نہیں ہے، لہٰذا اب ہم نے یہ گلہ کرنا چھوڑ ہی دیا ہے نیشنل میڈیا سے کہ وہ بلوچستان کو کور کریں یا نہ کریں۔ کم سے کم ہمارا اب فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ بلوچستان میں جو صوبائی حکومت ہے، جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو وہاں پہ برسر اقتدار لوگ بیٹھے ہیں، جہاں پہ آپ کو میں نے یہ شعر کی کن کے شعر کی طرح ہے کہ ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں تو نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کوئی حکومت ہے، سبھی ایک صف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے واقعات میڈیا تو مرکز کی طرف ہم بعد میں دیکھیں، ہمارے اپنے صوبے میں اس کے اوپر کوئی سیریسنس نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ میں نے کل ہی ایک خبر میرے نظروں سے گزری کہ چیف سیکرٹری کے پی کے کو سیک کر دیا گیا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد۔ تو بلوچستان میں کیوٹ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو نہیں بلا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات کون کرے گا، اس میں قصوروار کون ہوگا۔ وہ 41 قیمتی جانیں جو ان کو ڈی این اے کی صورت میں شناخت کر کے ملی ہے، جن کی شناخت بھی قابل شناخت نہیں تھی، کتنا دلخراش واقعہ ہے۔ اس کے اوپر کیا انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے آگے تدارک کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے، کس چیز کی کون سی ایسی قوتیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ان ساری چیزوں کو کرنے سے روک رہی ہیں۔ ابھی تو ہمیں نیشنل میڈیا اور مرکز کی طرف بہت دور کی بات ہے، ہمارے اپنے صوبے میں کوئی بل موجود نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی۔ اور عفیفہ ہم نے پہلے بھی اس بات کے اوپر بہت ساری پروگرامز کیے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آج کل آفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، آج نئے ایکوپمنٹس، نئے جدید چیزوں کے ذریعے آپ تمام مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، تمام ان گاڑیوں کی موومنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، ان کی سپیڈ لیمٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسے آلے فٹ کیے جا سکتے ہیں جس سے ان کی سپیڈ کو کم کیا جا سکے۔ آئے دن ہمارے نظروں میں ویڈیوز آ کے جاتی ہیں، ویڈیوز گزرتی ہیں، چھوٹی گاڑیاں 140 میں جا رہی
है, वो कोच उनको, वो मुसाफिर बस उसको 160 में क्रॉस करके चली जाती है। आखिर नेशनल हाईवे कहाँ पे मरी हुई है, कहाँ सो रही है? सर ये हादसे पे तो आपने जो है ना वो बहुत तफसील से रोशनी भी डाली, लोगों को आगाह करने की भी कोशिश की, उनको मशवरा भी दिया, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की लहर जो है वो एकदम से मुल्क में दोबारा से फैल रही है, और हमारे ये दोनों सूबे KP के हों या बलूचिस्तान, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ जिनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब बलूचिस्तान में आप क्या देखते हैं कि क्या दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान में उस तरह से एक्टिवनेस कोई नज़र आ रही है, या वहाँ पे भी हम KPK के बाद किसी भी टाइम कोई इस तरह की कार्रवाई सुनने में आ सकती है? अगेन मेरे अवाम की कमबख्ती है ना, मेरे अवाम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लाती है जो इस्लामाबाद में मरकज में बैठ के अपने ही मामलात को देखते हैं। अवामी उस पब्लिक इंटरेस्ट के कौन से इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किए हैं? मुझे 1 2 4 बंदों के अलावा कोई बंदा मुझे नजर नहीं आता है कि जो सेनेट में जाके बोले या कौमी असम्बली में जाके बात करे, बलूचिस्तान के जीनियर इश्यूज के ऊपर बात करे। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, ये एक बहुत, हमने पहले भी काफी प्रोग्रामों में इसको डिस्कस किया है कि ये बहुत ही एक खतरनाक लहर है। इसके ऊपर पूरे कौम को सर जोड़ के बैठना, इधर हमारी कौम, हमारे सियासतदान अपने पॉलिटिकल इश्यूज से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। वहां पे आप देख रहे हैं कि KPK में हो चाहे पंजाब में हो, इस वक्त हुकूमतें गिराने का कोई तुक बनता था कि मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, इकोनॉमी की आपकी ये हालत है, दहशतगर्दी आपके घर के दरवाजे को दस्तक दे रही है, ऑलमोस्ट घर में घुस गई है, और आप अभी तक सियासी हमें इलेक्शन करा दें, हम असम्बली तोड़ देंगे, इसको गिरफ्तार कर लो, उसने मेरे खिलाफ दहशतगर्दी। आप हमारे सियासी लीडरान के बयानात को उठा के देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। वो इस वक्त एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए दहशतगर्द को हायर करके हमें मरवाना चाह रहे हैं, बजाय ये कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, वो उनको अपने टूल के तौर पे एक दूसरे को इल्जाम लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ बैठे हैं हम? ये किस निजाम? तो सर उसका खमियाजा हम महंगाई की सूरत में भुगत तो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को अकल नहीं आ रही। बस अब अकल, मैंने पहले भी आपको कहा है, आज फिर कहता हूं, अकल उस दिन आएगी जब आवाम को अकल आएगी, जब आवाम इनके काल पे नहीं निकलेगी, जब आवाम इनको गले से गिरेबान से निकाल के रोड पे खींच के लाएगी, उस दिन हमें अकल आएगी। हमें अब हुक्मरानों को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें आवाम को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम मैं और आप काफी सालों से कर रहे हैं, जिससे आवाम को तो अवेयरनेस मिल ही रही है, और हमारा फोकस भी आवाम को अवेयर करना है। हुक्मरानों को ना हम ठीक कर सकते हैं, मैंने काफी मरतबा आपको कहा है कि इनके दिलों पे, सीनों पे मोहर लगे हुए हैं। इनको अपने इक्तिदार के अलावा, आज जो इक्तिदार में है उनको भी अपने इक्तिदार की पड़ी है, जो इक्तिदार से बाहर है उनको भी अपने इक्तिदार में आने की लत लगी हुई है। उसके अलावा अवामी मुफाद के लिए यहाँ पे कोई कुछ करने को तैयार नहीं। मरी साहब, एक चीज़ बताइएगा कि देखें, जो रिपोर्ट कटनी है, जो JIT बननी है, जो भी कुछ होना है, इसमें एक बहुत बड़ा जो लॉ जो है इम्प्लीमेंट करवाना है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक पुलिस का भी होता है। ठीक है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, एक लापरवाही हो गई, और ये सानिया जो है वो हमारे पुलिस लाइन के अंदर पेश आ गया, तो क्या उस इदारे को बहैसियत इदारा जो है वो उसको इस सारी चीज़ को सीरियस लेके क्या अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ना नहीं चाहिए? उनके लिए तो बहुत आसान है, आवाम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए कंपैरेटिवली लड़ना बहुत आसान है। क्या हमारी पुलिस जो है इस वाक़ये के बाद कोई सबक सीखेगी? देखिए, हमारी पुलिस हो, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारी आर्मी, हमारी FCs मुख्तलिफ दोनों सूबों में, या सिंध पंजाब में रेंजर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी किसी भी दुनिया की किसी भी मॉडर्न फोर्स से कम नहीं है। ना वो जज्बा, अगर किसी चीज में हम ज्यादा हैं वो है जज्बा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइटिंग जज्बा लोगों में, एसारे कुर्बानी, शहादत का जज्बा उससे सरशार है। सिर्फ उनको एक डायरेक्शंस की जरूरत है। देखिए, पुलिस खुद से कुछ इनिशिएट नहीं कर सकती है, पुलिस खुद से कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती है जब तक ये जो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट्री निजाम है, इसने तमाम ही सिस्टम को मफलूज करके रखा हुआ है। अगर डायरेक्शन लीडरशिप की तरफ से नहीं आएगी तो ये फोर्स या ये जज्बा ये अपनी जगह पे कायम तो है, लेकिन ये उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं कोई दिफाई तज्जिया निगार नहीं हूं, ना कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में एक्सपेक्ट पता चले कि कहाँ पे कोताही हुई है, कहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत थी। मैं ओवरऑल आपको एक पिक्चर पेश कर रहा हूँ, एक ब्रॉडर पैरामीटर में, कि जिसमें एक कौमी मुफाहमती एक पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। देखें, इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का है आज। जो बेरोजगारी है वो भी दहशतगर्दी के साथ लिंक है, जो बदअमनी है, जो चोरी
चकारी के वारदात होते हैं, या अगर आप ये बलूचिस्तान में इंसिडेंट उठा के देख लें, इस गाड़ी में इतलात के मुताबिक इसमें पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग भी हो रही थी। जहां मुसाफिर बैठे हैं वहां अगर बिल्कुल। पूल में पेट्रोल और डीजल पड़ा हुआ होगा तो वो तो एक चलता फिरता बम कहलाएगा ना। जहां भी वो टकराएगा वो इतना ही लोगों का जान का ज़िया होगा। ये तो एक मैदानी इलाके पहाड़ में हुआ है, ये अगर किसी शहरी इलाके में होता तो इसकी तबाही के असरात बहुत दूर तक जाते थे। तो इन सारी चीजों को सर जोड़कर बैठकर सीरियसनेस के साथ दिखा करके ये पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारे मसलों का इशू का रिजोल्वेशन हो सकेगी। मैडम बिल्कुल नाजरीन, आपने अलाउद्दीन मरी साहब का जो है वो एनालिसिस सुना और उन्होंने बहुत सही बात की कि इस सब पे जो है हमारे ना सिर्फ हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, बल्कि हमारी आवाम को भी बहुत कुछ सोचने की और बहुत ज़्यादा अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आवाम बेदार नहीं होगी, वो सही हुक्मरान नहीं चुनेगी, तब तक उसके हकूक़ के लिए कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। तो नाजरीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।